విద్యారంగాల భారతదేశంలో అగ్రగామిగా విరాజిల్లుతున్న బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో 6G ఆవిష్కృతమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే తొలిసారిగా బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను హెనెక్సీ సంస్థ కళాశాలలో ఎంపిక చేసింది. ఈ కళాశాలలో కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. శరవేగంతో దూసుకెళ్తున్న శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి దీటుగా బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో హెనాక్స్ సంస్థ 6G ల్యాబ్ను ఆవిష్కరించింది. హెనాక్స్ సీఈఓ హరిగోవింద ప్రసాద్ బన్సాల్ దీన్ని ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించి హెనాక్స్ బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రథమంగా బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరంగా ఉందని ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అధ్యక్షులు ముప్పలనేని శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సంస్థ డైరెక్టర్ రాకేష్ కుమార్ పండిట్, సౌత్ ఇండియా హెడ్ రామ్మోహన్ రావు కొండ హెనాక్స్ సంస్థ తరపున పాల్గొన్నారు. ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అధ్యక్షులు ముప్పలనేని శ్రీనివాసరావు, కార్యదర్శి మానం నాగేశ్వరరావు, సంయుక్త కార్యదర్శి దొడ్డపనేని వెంకయ్య చౌదరి, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రమాదేవి, హెచ్ఓడి చంద్రమోహన్, ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వరరావు, 6G కోఆర్డినేటర్ పవన్ కుమార్, సిహెచ్ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. The world to developing the future technology. For that, we had been invited and selected to presenting our mission to Honorable Prime Minister on IMC 2025, and we presented our mission to Honorable Prime Minister, and he appraised our missions, and we committed and presented to develop the 1 lakh technology inventors from India for the future technologies, to drive these missions to lead the world by India. So in that mission, we are creating the infrastructure support based on our expertise or what the required resources with us, as we have developed the technologies for the US companies in the decade experience. So we are developing that infrastructure in India. So for that, we are trying to bring up the technology development inventors from each state of India. From Andhra Pradesh, we have identified and selected the Bapatla Engineering College and Bapatla Women Engineering Colleges to be part of our mission. From here, we will develop the AI/ML technology for 6G in the future for standardization efforts. So we will be identified the first phase of the students working with us. Around 51 students has been identified, with the 5 researchers, professors from this college working closely with our experts of HENOX, and we closely will drive the mission from this college, and we believe that Andhra Pradesh will make this mission successful by contributing the highest from India. So this is the mission from South India. I believe it should be driven by the Andhra Pradesh, as this is very close to me, as I had work in Andhra Pradesh and Telangana more than decades. So I am proud to be part of this mission from here, and we believe that this state will take a lead to support to the technology development for India. And next time when we get the opportunity to presenting to Honorable Prime Minister, that Andhra Pradesh should take a big lead in that sense. నా పేరు రామ్మోహన్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హెనాక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. 6G సెంటర్ బాపట్లలో ఈరోజు ఓపెన్ చేసాము. 6G సెంటర్ మెయిన్గా స్టేట్లో 1-2 ఓన్లీ సెలెక్ట్ చేసాము. బాపట్ల మేము 6G హబ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇది మా హెనాక్స్ మిషన్ ఇండియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్కి రీసెంట్గా మేము October 8, 2025 హర్గోన్స్ CEO ప్రజెంట్ చేశారు. మాకు పేటెంట్ మెయిన్ మా కంపెనీ ఏంటంటే పేటెంట్స్ డ్రివెన్ కంపెనీ. సో బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మేము స్టూడెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి 2 బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యాజ్ వెల్ as బాపట్ల ఉమెన్స్ కాలేజ్ 2 కాలేజీల్లో మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం 6G రీసెర్చ్ సెంటర్. మెయిన్గా ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే AML అండ్ హోలోగ్రఫిక్ కమ్యూనికేషన్స్, ఈ 2 driven from state government, driven from BEC and బాపట్ల ఉమెన్స్ కాలేజ్. సో మేము ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే ఈ బాపట్ల స్టేట్ లెవెల్ రిప్రజెంట్ చేసి, సో వీ వాంట్ టు ప్రజెంట్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. So that Bapatla Engineering College, we want to make sure that patent driven company and these also students also will be able to guide us and provide us the patents to the nation. So this is my mission. So we want Bapatla Engineering College students also to be part of this mission. సార్ ఇక్కడ ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నారు? ఇది గారు ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను బేసికల్లీ ఫ్రమ్ బాపట్ల, సో నార్త్ ఇండియాలో చాలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. బట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్, బికాజ్ ఐఎమ్ అల్యూమిని ఆఫ్ బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, నేను ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ బ్రింగ్ ద టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ హియర్, బాపట్ల నుంచి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. సో మా CEO గారు సపోర్ట్ చేశారు, అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో దే సపోర్టెడ్ వెరీ వెల్. సో వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు, అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాళ్ళ బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్గా మరి వాళ్ళ హెనాక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళతో MOU చేయటం, వాళ్ళ 6G ల్యాబ్ వాళ్ళ ప్రారంభోత్సవం చేయటం, మరి కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి హరిగోవింద్ ప్రసాద్ బన్సాల్ గారు, రాకేష్ కుమార్ పండిట్ గారు, అట్లాగే మా డైమండ్, మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అల్యుమినై
పూర్వ విద్యార్థి అయినటువంటి రామ్మోహన్ రావు కొండా గారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, అట్లాగే మా ప్రిన్సిపల్ గారు, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ మెంబర్స్ నాగేశ్వరరావు గారు, వెంకయ్య చౌదరి గారు, ముఖ్యంగా ఈ ల్యాబ్ ఇక్కడ రావడానికి కారకులు చంద్రమోహన్ గారు, ఎందుకంటే మా ఐసీహెచ్ఓడి సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఆల్ అవర్ డెడికేటెడ్ స్టాఫ్, వీళ్ళందరూ కూడా ఉదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మీరందరూ చూస్తున్నారు, మారుతున్న ప్రపంచంలో మరి ఆధునిక టెక్నాలజీని, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని మనం అందిపుచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో మరి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు నరేంద్ర మోడీజీ గారు, అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అట్లాగే మనకి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ బాబు గారు, ఇటువంటి దూరదృష్టి, ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుల సమక్షంలో మరి మేము బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీని మా సొసైటీ 62లో ప్రారంభించిన ఎందరో మహానుభావులు ఈ స్థితికి రావడానికి కారకులు అందరూ కూడా ఉదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇట్లాగే మరి మేము ఒకటే వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చాం, ఎక్కడ లేనిది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మీరు కూడా అది ఉపయోగించుకొని మరి బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్, మీదంతా సర్వీస్ ఆర్గనైజ్డ్ కాలేజ్, ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్, డెడికేటెడ్ స్టాఫ్, వీళ్ళందరూ దీంతో ప్రోద్బలంతో మ్యూచువల్గా మరి 6G టెక్నాలజీ అంటే మీకు నాకన్నా వారు మీకు అంత విపులంగా చెప్పారు. మరి ఆ టెక్నాలజీని మేము అందిపుచ్చుకునే దాంట్లో మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఐనాక్స్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ వారికి, మసాల్ గారికి, ముఖ్యంగా మా రామ్మోహన్ రావు గారికి, మా ప్రిన్సిపాల్ గారికి, మా సెక్రటరీ నాగేశ్వర గారు, దొడుపుని వెంకయ్య చౌదరి గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ గారు, అందరికీ ప్రతి ఒక్కళ్ళందరూ ఉదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇటువంటి ల్యాబ్స్ కానీ ఎంఓఎస్ కానీ ముందు కూడా మేము ఎంత అవకాశం ఉంటే అన్ని తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంత ప్రజలకి, అట్లాగే మా సొసైటీలో ఉన్న కాలేజెస్కి ఉన్నతమైన నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని తపనతో చేస్తున్నటువంటి మా ప్రయత్నం, చిరు ప్రయత్నం. అట్లాగే బాపట్ల చదువుల తల్లి నుదుటిపై సిరులొలికే సింధూరం, విద్యా ప్రపంచానికే సువర్ణ మణిహారం. బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ భారతదేశంలోనే విద్యారంగాన అద్భుతమైన ఫలితాలతో ముందుకు దూసుకెళ్తుంది. ఈ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలోని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, ఫార్మసీ కాలేజీ, పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, అదేవిధంగా బాపట్ల పబ్లిక్ స్కూల్, బాపట్ల జూనియర్ కళాశాలలు ఈ విద్యారంగానికి ఒక విప్లవాత్మక సంస్కరణలు అమలు చేయడం ద్వారా భారతదేశంలోనే ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి మంచి గుర్తింపు లభించింది. తాజాగా హెనెక్స్ కంపెనీకి చెందిన ప్రతినిధులు బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో 6G రీసెర్చ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రప్రథమంగా బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు ఈ అరుదైన అవకాశం దక్కింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం శరవేగంతో దూసుకెళ్తున్న తరుణంలో 6G అందుబాటులో తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో హెనెక్స్ కంపెనీకి చెందిన ఈ ప్రసాద్ బన్సాల్, అదేవిధంగా ఈ బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలోని ఇక్కడ పూర్వ విద్యార్థి అయిన ఇక్కడ రామ్మోహన్ల కృషితో బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు 6G రావటం పట్ల అనేక మంది హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ మణిహారంగా పేర్కొంటా ఉన్నారు. బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలతో పాటు బాపట్ల ఉమెన్స్ మహిళా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు కూడా ఈ 6G రీసెర్చ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే ఒక హెనెక్స్ కంపెనీ ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరిస్తున్న తరుణంలో బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను ఎంపిక చేసుకోవటం ఒక సంతోషకరమని చెప్పేసి బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అధ్యక్షులు మొప్పల్నేని శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఇదే విధంగా బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ పరిధిలో అనేక కళాశాలలు ఇప్పటికే ఒక విప్లవాత్మక సంస్కరణలు, విద్యారంగంలో వినూత్నమైన ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఒక ఆదర్శంగా నిలిచిన సందర్భంలో ఒక ఆణిముత్యం లాంటి ఈ కళాశాలకు 6G ఆవిష్కృతం కావటం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెప్పేసి కూడా కళాశాల పాలకవర్గ సభ్యులు కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ హెనెక్స్ కంపెనీకి చెందిన ప్రతినిధులు కూడా చాలామంది చెప్పారు. అయితే భారతదేశంలో ఈ హెనెక్స్ కంపెనీ అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే దాదాపు 57 చోట్ల ఈ 6G ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ప్రప్రథమంగా బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను ఎంపిక చేయడం జరిగింది. అయితే భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఈ 6G ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన ఉన్నట్లు దానికి సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఈరోజు జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ భారతదేశంలో ఒక విద్యారంగానికి ఒక విప్లవాత్మక పథకాలు విప్లవాత్మకమైన
కార్యాచరణ పథకాలు అమలు చేయడం ద్వారా ఒక అద్భుతమైన ఒక విద్యా కేంద్రంగా విరాజిల్లుతున్న తరుణంలో ఈ హెనెక్స్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ప్రతినిధులు బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఈ 6G సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన రీసెర్చ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా బాపట్ల ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ మరో అడుగు ముందుకేసింది. భాష యాక్టివ్ టీవీ, బాపట్ల జిల్లా.